हमारा जो जिला है, that is Karimganj, people from Karimganj also participated in this Muharram movement. Though maybe names of those people who participate maybe not written there, particularly those who are from Karimganj. তো করিমগঞ্জ থেকে তাদের নাম না, মুসলিমরা যতটুকু আমার হিন্দু ভাইদের, শিখ ভাইদের অবদান আছে, ততটুকু মুসলিম ভাইদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান, সমপরিমাণ অবদান রয়েছে। সিলেটের শাহজালাল দরগার এবং ওনার ভাইরা লড়াইয়ে নেমেছিলেন, যেটা মুহर्रमेर विद्रोह बोले जाना है, जो हिंदुस्तान के कोने में है सिलेट, यहाँ हो रहा है। और कहा जाता है कि उस वक्त जो मुहर्रम के दिन, बल्कि सिलेट नहीं है, आसपास की बांग्ला और असम के अलग अलग जगह से लोग वहाँ जाते थे। আমাদের অবিভক্ত সিলেটে যেখানে মুহররমের দিন, আমি যেটা বলেছিলাম, মুহররমের দিন ব্রিটিশদের উৎখাত করার জন্য পীরজাদার নেতৃত্বে সিলেটের শাহজালাল দরগার এবং ওনার ভাইরা লড়াইয়ে নেমেছিলেন, যেটা মুহররমের বিদ্রোহ বলে জানা হয়। এবং সেখানে দেখা যায় যে প্রায় 5 জন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শহীদ হয়েছিলেন। तो ये এটা কিন্তু 1792, इट वाज हैपेंड इन 1792। और ये तब हो रहा था जब हिंदुस्तान की बहुत सारे जगह में इस तरह की जो ब्रिटिश के मुखालिफत में बड़ी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। ऐसी समय में जो हिंदुस्तान के कोने में है सिलेट, यहाँ हो रहा है। और कहा जाता है कि उस वक्त जो मुहर्रम के दिन, बल्कि सिलेट नहीं है, आसपास की बांग्ला और असम के अलग अलग जगह से लोग वहाँ जाते थे, जिसके वजह से लिंडसे साहब जो सिलेट के डिप्टी कलेक्टर थे, अंग्रेज ऑफिसर, वो खुद उनके जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिखते हैं कि हर तरह का लोग उसमें शामिल हुए थे। और उसका मतलब है हमारा जो जिला है, that is Karimganj, people from Karimganj also participated in this Muharram movement. Though maybe names of those people who participate maybe not written there, particularly those who are from Karimganj. তো করিমগঞ্জ থেকে তাদের নাম না লেখা হতে পারে। তারপরে আমরা 1796 দিকে আমরা দেখি যেটাকে বলা হয় রাধারমন আগা মোহাম্মদ রেজার নেতৃত্বে আরেকটা বিদ্রোহ হলো। 1772 বোধহয় হয়েছিল মুহররমের বিদ্রোহ, আমি একটু তারিখে আমি গড়বড় যাচ্ছি, কিন্তু এই বিদ্রোহের পরে আগা मोहम्मद रेजा, যাকে বলা হয়, যার ব্যাপারে বলা হয় वो ईरान के रहने वाले थे और वो यहाँ आके, हालांकि वो उनकी सिया से ताल्लुक था, लेकिन वो सिलेट में आए, यहाँ के लोगों को लेके वो कचाड़ में गए। कचाड़ की जो राजा थे वो उस वक्त कृष्ण चंद्र, वो उनको रुकने का कोशिश किए, बट उनका मकसद ये नहीं था कि कचाड़ को राजा के हटा करके वो कसाड़ में कब्जा ले। हिज इंटेंशन वाज टू strengthen his position in Kachar so that he can fight back English and he can push away English from Sylhet and Bengal. তো ওনার ইচ্ছে ছিল আগা মোহাম্মদ রেজার, যে উনি নিজেকে মেহেদি বলে ঘোষণা করলেন, উনি চাইলেন যে সিলেট এবং কাছাড়ের লোককে সমবেত করে ইংরেজদের কিভাবে ভারত থেকে তাড়ানো যায়। তো এরপরে এখানে রাধারাম বলে একজন ছিলেন জমিদার, তিনি নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করলেন। নবাব বলে ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চালিয়ে যেতে লাগলেন। এক সময় উনি বন্দী হয়েছিলেন। তো কথাটা হলো, আমি এজন্য এই 3টে উদাহরণ আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি যে जब ये 1857 से पहले जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में स्कैटर्ड हुए थे, जो अंग्रेज का खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट हुआ था, तब भी ये जो जहाँ सिलेट हो गया, कसाड़ हो गया, ये इलाका तब भी हिंदुस्तान के अलग हिस्सों के साथ ही चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। और इसके वजह में बताया था आप लोगों को कि जो राइटर्स थे, जो आर्टिजन्स थे, दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश उनको कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते थे, जो पहले मुगल के जमाने में या नवाब की उसमें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें सर्विस में थे, उन लोगों को भी सर्विस नहीं, उन लोगों को भी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा था, सर्विस भी नहीं मिल रहा था। हमें सबको याद है जो मानसिंह के राजा मानसिंह, राजा जय सिंह, जो कि वो जहांगीर के जमाने में हो या तो औरंगजेब के जमाने में हो, they were receiving the highest position in मुगल आर्मी और मुगलों। लेकिन जब अंग्रेज आए, हिंदुस्तानी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी को अच्छा पोजीशन नहीं दिया जा रहा था। इसी वजह से लोग 1857 में बड़ी तादाद में, चाहे वो तालुकदार हो गया, जमींदार हो गया, या तो आम जो सोल्जर्स है, या तो आम जो लोग है, सब उतर आए 1857 में। সবাই নেমে আসলো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। এবং সেই লড়াইয়ে আপনারা খুব ইন্টারেস্টিং দেখবেন যে হিন্দু এবং মুসলিমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। এরকম নয় যে হিন্দুরা কোথাও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একা লড়ছে আর মুসলিমরা একা। যেরকম সেই সময় 1857-তে
গাদ্দার দেশদ্রোহী আমরা হিন্দুদের মধ্যে দেখতে পাই, মুসলিমদের মধ্যেও ছিল যারা ব্রিটিশদের সহায়তা করেছিল, এবং তাদের জন্য 1857 সনের ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হতে পারেনি। আমরা মৌলভী আহমদুল্লাহর নাম শুনি, তিনি ফায়জাবাদের ছিলেন, তিনি নানা সাহেব তাতিয়া টুপির সঙ্গে মিলে লড়াই করছিলেন। এই ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই হন কিংবা কনওয়ার সিং হন বিহারের, এরা হিন্দু হলেও কিন্তু বাহাদুর শাহ জাফরকে তারা কিন্তু মেনে নিয়েছিল ভারতবর্ষের সম্রাট হিসাবে। এটা কিন্তু হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের পরিচয় ছিল। এবং সেখানেই যখন ব্রিটিশরা দেখলো যে এরা হজরত বেগম হজরত মহলের নেতৃত্বে হোক, ঝাঁসির রানীর নেতৃত্বে হোক, তাতিয়া টুপি হোক, বাহাদুর শাহ জাফর হোক, খান বাহাদুর নেতৃত্বে হোক, এরা একসঙ্গে মিলে ব্রিটিশদের সঙ্গে বিরুদ্ধে লড়াই আসছে, তাহলে প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে যে এদের মধ্যে ফাটল ধরানো। এবং যেটা প্রয়োগ করেছিল ওরা, তারা অনেকটা প্রয়োগ করেছে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখিয়ে, যেটা ফল আমরা এখনো ভোগ করছি, যার ফলে এখনো আমাদের মধ্যে অনেক সময় অনৈক্য এসে যায়। এরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে উল্টোপাল্টা লিখলো, বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা মনোভূত জিনিসগুলো রায়দান করলো কোর্টে, এবং তাদের যেগুলো ডকুমেন্টে তারা রেকর্ড করতে শুরু করলো, যেগুলো পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা সেগুলোর আশ্রয় নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াতে থাকলো, এবং যেটা আজও চলছে। তো কথাটা হলো, কিন্তু তার সঙ্গেও আমরা দেখি যে যেটা আমাদের মধ্যে ঐক্য ছিল, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, 1857 পরে বলা হয় তাকে যে এলাহাবাদ থেকে দিল্লি অব্দি এমন জায়গা কোথাও ছিল না যেখানে কোনো গাছ ছিল না, যেখানে কোনো আলিমের লাশ গাছে লটকানো হয়নি। তো এই যে জিনিস যেগুলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে, আমি মূলত আপনাদেরকে 1857 পূর্বের কথাগুলো বললাম, আরো অনেক উদাহরণ আছে। হ্যাঁ, যে এইখানে লড়াই লড়েছিল 1857 পূর্বে যদি যাই, আমরা যদি যাই ওই 1757 সনে, যেখানে মূলত যে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের ফলেই ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের পায়ের নিচের মাটিকে শক্ত করেছিল, সেখানে দেখবেন সিরাজউদ্দৌলার পাশে দাঁড়িয়ে মীর মোহনলাল সিং লড়াই করছে সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে, মীর মদন খান সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে লড়াই করছেন, কিন্তু সেখানে দেখবেন মির্জাফর, জগৎ সেন, নন্দকুমার, হ্যাঁ, তারা রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গ দিচ্ছে, রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে মিশে তারা সিরাজউদ্দৌলাকে কিভাবে উৎখাত করতে হবে তার জন্য তারা তাদের সমস্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং যাতে আমরা দেখি সেখানে আমরা কিন্তু স্বাধীনতা হারাই। তো এই যে একটা প্রক্রিয়া, শুভ অশুভের মধ্যে লড়াই হোক, এটা কিন্তু সব সময় চলে আসছে। তার জন্য আমরা বলি ইতিহাসের অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। ইতিহাসটাকে ভালো করে বোঝা, ইতিহাসকে বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা নেতিবাচক দিক দিয়ে পর্যালোচনা করি, দুশ্মনী খুঁজতে থাকি, কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দুশ্মনী হয়েছে। ইতিহাসে আমরা পড়ার সময় এটাই চেষ্টা করি, কিন্তু এটা দেখি না যে ইতিহাস মানুষকে এক সঙ্গে রাখারও কথা বলে। ইতিহাসে অনেক অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে হিন্দু মুসলিম একসঙ্গে মিলে, শিখ একসঙ্গে মিলে লড়াই করেছেন। তা সেই নেতাজি সুভাষের নেতৃত্বে শাহনওয়াজ খানই হন না কেন, শাহনওয়াজ খান সবাই জানে লাল কেল্লায় ভারতের পতাকা উড়িয়েছিলেন। তো 1857 সনের পরে দেখবেন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠন হলো, বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন গঠন হলো, আসাম অ্যাসোসিয়েশন গঠন হলো। এইভাবে যারা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিল, যারা উকিল ছিলেন, যারা অধ্যাপক ছিলেন, যারা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, তারা মূলত তাদের সুবিধার জন্য সংগঠন তৈরি করলেও এই সংগঠনগুলো স্বাধীনতার জন্য মানুষদের মধ্যে আগ্রহ জন্ম দিয়েছিল। এবং এইভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠন হয়। জাতীয় কংগ্রেসের গঠনে সব সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, পার্সি হোক, খ্রিস্টান হোক, সবাই। এলেন অক্টেভিয়ান হিউম, যদিও বলা হয় তাকে এলেন অক্টেভিয়ান হিউম, জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন মূলত সেফটি বাল্ব হিসেবে, মানে দিলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হঠাৎ কোনো খুব আগুনের আকারে যেন না ফেটে পড়ে, যেরকম 1857 হয়েছিল সেরকম যেন না হয়, তার জন্য জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা হয়েছিল। এটা অনেকে বলে দেন, কিন্তু এলেন অক্টেভিয়ান হিউম সেটা গঠন করলেও আলটিমেটলি কিন্তু এই জাতীয় কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। এবং এই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কিন্তু সব ধর্মের লোক ছিলেন, যেটা 1857 যে ডিভাইড ব্রিটিশরা নিয়ে আনতে চেয়েছিল, সেটা 1906 ইংরেজিতে অনেকটা মুসলিম লীগের জন্মের মধ্যে দিয়ে তারা জন্ম দিল। সেখানেও কিন্তু মুসলিম লীগের জন্মের সঙ্গে মুসলিম লীগকে গঠন করার পিছনে যদিও মুসলিম যারা নেতৃত্ব ছিলেন, জমিদার শ্রেণীর বিশেষ করে লোক,
কিংবা নবাব রাজারা ছিলেন, তারা কিন্তু ভূমিকা নিয়েছিলেন মেন। কিন্তু সেখান থাকলেও আমি একটা জিনিস মনে করি যে পরবর্তীতে অনেকে বলেন যে মুসলিম লীগ ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম দিয়েছিল। এটা সত্যি যে মুসলিম লীগের ডিমান্ড ছিল পাকিস্তান, কিন্তু কোথাও মুসলিম লীগের এই পাকিস্তানের ডিমান্ডের পিছনে, সংখ্যালঘু বিচ্ছিন্নতাবাদের পিছনে সংখ্যা গুরুদের একাংশের সাম্প্রদায়িকতাবাদ দায়ী। হ্যাঁ, এটাকে মানুষ অনেক সময় বুঝতে চেষ্টা করে না। এই যদি আমরা যারা আজকে 1947 সালের পরবর্তী সময়, দেশভাগ পরবর্তী সময়ে আমরা প্রজন্ম যারা, আমরা আজকে হাড়ে হাড়ে টের পাই যে দেশভাগের ফলে কি হয়েছে। আমরা কোনো সময় এই দেশভাগকে সমর্থন করি না। হ্যাঁ, এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা 1947 সনে দেশভাগ সমর্থন করেনি। এখানে আমি এই 1857 থেকে 1947 সনের অনেক ঘটনার আলোচনা করতে পারতাম, কিন্তু আজকে সেরকম সম্ভব নয়। সেই 1921-এর অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন হোক, কিংবা আইন অমান্য আন্দোলন হোক, স্বদেশী আন্দোলন হোক, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হোক, এই সব আন্দোলন অনেক কাহানি রয়েছে, অনেক গল্প রয়েছে। আমাদের এলাকার অনেক ভূমিকা রয়েছে। 1951-21-এ যখন অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন হয়, তখন অনেকে জানেন কিনা না, ব্রিটিশদের মানে খিলাফত বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কালীগঞ্জের অদূরে। খিলাফত বাজার, যেখানে আমাদের দেশীয় লোকরা, হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে দেশীয় জিনিস, দ্রব্য, কাপড় চোপড় এগুলো কেনাকাটা করতেন। তো স্বাধীনতা আন্দোলনে এখানকার লোক যারা যারা জড়িত ছিলেন আমরা অনেকে জানি। এখানে মাহমুদ আলী ছিলেন, খান বাহাদুর মাহমুদ আলী, মৌলানা ইব্রাহিম আলী চৌধুরী ছিলেন, মতসিন আলী চৌধুরী ছিলেন। যেরকম এখানকার হিন্দু ধর্মের লোকরাও ছিলেন সমান, আর এখানকার মুসলিম